সবাইকে গুড মর্নিং অ্যান্ড শুভ সকাল। এখন বাজে হচ্ছে সকাল 6টা। আর আজকে একটি ডে ট্যুর আছে আমার উইথ গ্রুপ অফ পিপল। তো লন্ডন থেকে আমাদের গাড়িটি ছাড়বে সকাল 7:30টায়। তো আমি এখনই বেরিয়ে যাব। আজকে যে ট্যুর প্ল্যান সেটা হচ্ছে আজকে যাব হচ্ছে ডোভারে, হোয়াইট ক্লিফ অফ ডোভার, এবং সাথে আমরা ক্যান্টারবারিতে ঘুরবো। সারাদিন থাকবো আর কি লন্ডনের বাইরে, সন্ধ্যায় রিটার্ন করবো। তো আশা করছি আজকের ভিডিওটি খুব ইন্টারেস্টিং হবে। সো এখন আমি উবার কল করছি। উবার এসে পাবে 2-1 মিনিটের ভিতর। অ্যান্ড উবার নিয়ে যাব হচ্ছে ব্ল্যাকফ্রায়ার স্টেশনের কাছাকাছি একটা এলাকাতে, যেখান থেকে আমাদের গাড়িটি ছাড়বে আর কি। তো এটা হচ্ছে ব্ল্যাকফ্রায়ার স্টেশন, দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাকফ্রায়ার স্টেশন। এই যে এখান থেকে আমাদের বাস ছাড়বে। তো আমি অলরেডি এসে পড়ছি এখানে। এখানে কিন্তু টেমস রিভারের আরেকটি ব্রিজও আছে। ব্রিজ তো আসলে অনেকগুলোই আছে। তো একটু আমাদেরকে এলাকাটা ঘুরিয়ে দেখায়, কারণ এতে হয়তো সময় আছে। এই হচ্ছে অবস্থা। আজকে তো সানডে একটু বিজি কম থাকে, কিন্তু সানডে হচ্ছে উইকেন্ড টাইম আমাদের এখানে অফিস আদালত সবই বন্ধ থাকে, স্কুল কলেজ। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে টেমস রিভার। ওই যে ওই সাইডে দেখাতে একটু দেখানো যাবে। তো একদমই ফাঁকা, পুরো সকালবেলা তো। ওই সিটে দেখাতে পারবো আপনাদেরকে ভালো করে। আজকের এই ট্যুরটি হবে একটি টেস্ট ট্যুর। যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে আমি আরও ট্যুর করবো এদের মাধ্যমে। দেখা যাক কী হয়। আমাদেরকে একটু টেমস রিভারের ভিডিও দেখাবো। এখন বাজে হচ্ছে আপনার কত, 6:45 সকাল। কিন্তু আজকের ওয়েদার কিন্তু একদম ভেরি নাইস, ভেরি পারফেক্ট ওয়েদার ফর ডে আউট। এই হচ্ছে টেমস রিভার, এখানে কাজ চলছে, জানি না সে কাজ চলছে। দেখতে হচ্ছে লন্ডন লন্ডনের একটা সাইডে দেখা যাচ্ছে আর কি, যে দেখা যাচ্ছে। এদিকে হচ্ছে আপনার এদিকে দেখা যাবে না, কারণ এখানে আর একটা ব্রিজ আছে যেটি ট্রেন যায় আর কি। এই সাইডে হচ্ছে আপনার টাওয়ার ব্রিজ। This is the bus, I think. Yeah, I think that's the bus. That's the bus we are waiting for. It's a bit confusing, isn't it? I came here like, yeah, 7, but nothing is here. So, yeah, I think that's the bus. Yeah. Yeah. This is the bus.
going to be your tour guide. Rohan is going to be our driver. Modern building, but the inspiration of the architect was the pointed arches. You see, it looks like a Gothic cathedral, but in a modern version. It's a 1970s building, and it was the headquarters of a French financial company called Crédit Lyonnaise. And this is the City of London, ladies and gentlemen. So this part of London is ran by the City of London Corporation. So the tube station, bringing workers to the City of London every single day. So this part of London only has a population of 8,600 residents, guys, okay? So most of the buildings that you see, offices, these are office spaces, workplaces. Here to the left, you can see Bank Tube Station. Behind it, you have the Bank of China, and behind it, the Bank of England. The former stock exchange is also located here. So this is where we make the money, okay? We normally say that this part of London is compared to Wall Street, if you will. This is where you have the big financial corporations, where you have stockbroker, all of the insurance companies, etc. And now if you look to the left hand side, you're going to see Aldgate School. It used to be called Sir John Cass School, but after the BLM movement, the Black Lives Matter, because Sir John Cass was involved in the East Africa Company, they changed the name of the school. And this church here to the left hand side with the brown brickwork is called St. Botolph's Aldgate. So the reason why this area is called Aldgate is because this is where one of the many walls, one of the many entrances, one of the many gates of the former Roman wall that used to enclose the city was standing. St. Botolph is the saint of travelers like us. So you will normally find a church dedicated to St. Botolph at the edge of the cities. And it was St. Botolph, the saint that inspired later on the name of a very famous American city called Boston. And now we're traveling through the area of Whitechapel. Now, back in the day, ladies and gentlemen, the east of the City of London was an area of the undesirables, okay? So this is where the most, let's say, the most vulnerable people would live. Immigrants, for example. So there were several waves of immigration. We're going to be talking about the Huguenots quite a lot today, because Canterbury Cathedral is the headquarters of the English Anglican Church, but it's also the headquarters of the French Huguenot Church. And every single day, the service is also performed in French in Canterbury. Ladies and gentlemen, if you look to your left hand side now, you're going to see Rochester. And if you look at the building with the crenellations, that's Rochester Castle, built by William the Conqueror, same person that had the Tower of London built. And next to it, the building with the spire, that's Rochester Cathedral. And it was here that Charles Dickens, the writer, used to live. He used to live in a place called God's House. And according to his wishes, he actually wanted to be buried not in Westminster Abbey, where he currently is. Is it? I make you feel good. সো 1 ঘন্টা জার্নি করার পরে ব্রেকগুলো আর কি ব্রেক ফার্স্ট ব্রেক এখানে আছে শপ আছে আর কি 20 মিনিটের ব্রেক মিনিট ব্রেক শেষে ঠিক 9টায় ফিরে যাবো বাসের
ওকে কিছু কেনা দরকার হাইওয়ে KFC সবই আছে দেখা যাক কিছু না দেখো পিজন দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা বাস নিয়ে চলে এসে ডোবায় ওইটা হচ্ছে ফ্রান্স আর এটা হচ্ছে ইউকে এই ফেরি পাড়িয়ে ফেরি দিয়ে ফ্রান্সে যাওয়া যায় So, চলে এসেছি ডোবারে সো এখন যাব আমরা হোয়াইট ক্লিপস দেখতে আর কি এই এরিয়াটা আসে একদম মাটিটা আর কি ভিতরে আর কি তো দেখাচ্ছে না আর কি হোয়াইট আর কি ইটস লাইক এ চক তো এখানে আসলে মিলিয়ন ইয়ার্স আগে এটা ফ্যানের সাথে অ্যাড ছিল আর কি ল্যান্ডটা কিন্তু কালের বিবর্তে এই ল্যান্ডটা ভাঙতে ভাঙতে এখানে ধরেন সি তারপর তৈরি এটা ভাগ হয়ে গেছে আর কি মানে এই পার্টটা ইউকে থেকে ভাগ হয়ে ইউরোপ থেকে ভাগ হয়ে আলাদা হয়ে গেছে আর কি এখান থেকে আর কি তো আমরা যাচ্ছি এখন হোয়াইট ক্লিপ দেখতে চলুন সো এটা হচ্ছে পুরো ম্যাপ হোয়াইট ক্লিপসের ডিসকভার দ্য হোয়াইট ক্লিপস অফ ডোভার এখানে আসলে অনেক কিছু দেখার আছে ডোভার ক্যাসেল তারপর এই দেখেন এখানে অনেক কিছুই আছে এই যে আপনার লাইট হাউস আছে তারপর একদম অনেক কিছু আছে ভিউ পয়েন্ট অনেক কিছু সো this is gonna be like another day trip here if you want to come here. So, yeah. দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড দেখুন সাইডের সাধারণ একটা ভিউ so yeah so cool so ডোভারের এই যে হোয়াইট ক্লিপসটা আর কি এই এলাকাটাই আসলে মানে ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে ডাউন আই মিন মাটির নিচে হোয়াইট কালার মাটিটা আর কি এখানে এক সময় ডাইনোসর বাস করতো সেই 60 মিলিয়ন ইয়ার্স অ্যাগো আর কি এবং এই যে পার্টটা আর কি ব্রিটেনের এই পার্টটা আর কি যেখানটা ছিল ফ্রান্সের সাথে অ্যাটাচড আর কি মানে সেখানে ল্যান্ড ছিল ওই সময় আর কি কিন্তু কাজের বিবর্তে এটা এখন ভাগ হয়ে যায় এবং ভাগ হয়ে একদম ব্রিটেনকে ইউরোপ থেকে আলাদা করে দেয় আর কি তো এখন দেখতেই পাচ্ছেন এখানে যে ফেরি আছে তারপর টানেল আছে মাটির নিচে যেখান দিয়ে এখান থেকে একটু থেকে ফ্রান্সে যায় ইউরোপে যায় আর কি আপনি যদি বাই রোড কিংবা আপনি যদি যান তাহলে এখান থেকেই যেতে হয় অনলি ইজ দ্য অনলি ওয়ে ইউ ক্যান গো ইউরোপ সো আমরা একদম সেই ইউক্রেন ফ্রান্সের বর্ডারে আছি একটু দেখাই আবারও তো এই হচ্ছে আমাদের বাস যারা আসছে তাদের সাথে আসছি এখান থেকে দেখাই দিই আপনাদেরকে এই হচ্ছে ডোভারের এখান থেকে ফেরি সার্ভিস দেখা যাচ্ছে একদম
হোয়াইট, কিন্তু পুরো মাটি পুরো হোয়াইট, দেখেন পুরো হোয়াইট। এরকম সব জায়গায় আর কি, এই এলাকাটা এরকম আর কি। এবং এই এলাকায় একসময় ডাইনোসর বাস করতো এবং এটা ফ্রান্সের সাথে অ্যাড ছিল আর কি। চলেন, কারণ তারা চলে যাচ্ছে, আমাদেরকে তাদেরকে ফলো করতে হবে। সেই দেখেন, এটা হচ্ছে হোয়াইট, পুরো মাটিটা একদমই হোয়াইট, যেটা উনি বলছে আর কি। It's so cool. এই যে ফেরিগুলো যাচ্ছে, এখান থেকে ফেরি পাড়িয়ে ফ্রান্সে যাওয়া যায়। It's so cool. This area is so excellent. Wow. তো এখানে থাকবো আরো প্রায় কত 2 ঘন্টা, তারপর যাবো ক্যান্টারবুরিতে থাকবো কিছুক্ষণ, তারপরে ব্যাক করবো লন্ডনে। কিছুক্ষণ না, ওখানে আরো 2 আওয়ার্স মনে হয়। কি একটা ভিউ, এই যে ফেরি ঢুকতেছে। So this is so cool. That's so cool. So এখন যাচ্ছি হচ্ছে ডোবার কাছালে। ডোবার কাছে দেখবো আর কি, যদিও ট্যুরের এই প্যাকেজটা ডোবার কাছালের টিকিটের সাথে অ্যাড না। তো ডোবার কাছালে ঢুকতে হলে আমাকে আলাদা টিকিট কাটতে হবে। তো যাচ্ছি ডোবার ক্যাসেল ভিজিট করার জন্য। তার আগে আবার একটু ভিডিও দেখাই, যেখানে উইট হচ্ছে ফ্রান্স আর কি, ওইদিকে এখান থেকে ফেরি যায়, এখান থেকে টানেলও আছে। তো এটা হচ্ছে ইংলিশ চ্যানেল আর কি, যেটা ফেমাস আর কি, আপনারা সবাই জানেন। And it is so beautiful. ক্যাসেল এখানে দেখা যাচ্ছে, ওই যে ক্যাসেল দূরে আর কি পাহাড়ের উপরে। তো hopefully it will be most exciting visit to inside the castle. I mean, এই দেখেন, ওই যে ক্যাসেল।